We have finished the two aphorisms regarding the asanas. The first is the Sthira Sukham Asanam, and second is the Prayatna Shaithilya Ananta Samapatti Bhyam. The first says the definition of asana, and the second is the how to tell the technique about the asanas. And as I have already told you, this technique is applicable to the Hatha Yogic practices also. And that we have seen Prayatna Shaithilya and Ananta Samapatti Bhyam. Now, in that, I have already told you that Prayatna Shaithilya, that is actually, it is nothing but the effort should be taken to relax the whole body, which is not taking part in the posture. That is the Prayatna Purvak Shaithilya, असं मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं. आणि प्रयत्नांमध्ये शिथिलता ही पण पाहिजे. अशा दोन्ही गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या प्रयत्न शैथिल्याच्या. एक म्हणजे इन द फायनल पोस्चर you have to consciously relax all the other muscles which are not taking part in the posture, because unnecessary we stress our other muscles also. So in final posture, what we are doing, we are actually relaxing all the other muscles which are not taking part in the posture. So that is one interpretation of Prayatna Shaithilya. And second is that while going towards the final stage, you have to go in a very slow manner. That has to be in a relaxed manner. There should not be any jerk or anything. Not even you have to exceed your limit also. Because as I have already told you, if you exceed your limit, then there are tremors in your body. And if that tremors are there, then definitely it is not acceptable as asana, because asana, the definition of asana is Sthira Sukham Asanam. So when there are tremors, it is not the Sthira, okay, stable. It is not stable because there are tremors. Why there are tremors? Because you are exceeding your limit. Whatever is the capacity of your muscles to extend, elongate, or to contract, you are exceeding that limit. The moment you exceed that limit, there are tremors, which is not acceptable. That is not asana, because the asana definition is Sthira Sukham Asanam. So it should be comfortable and it should be stable. And so while going towards the final posture, your efforts should be in a relaxed manner. That is the second interpretation of Prayatna Shaithilya and Ananta Samapatti. As I have already told you, in the final posture, which is stable and comfortable, then you have to very easily take out the awareness from the body level. And then it is the Ananta Samapatti. Nowadays, what we tell, because it is the Ananta means whatever is the infinite. So it is very difficult for novice to do the Samapatti on infinite. And so normally we say that it is the Pranadharana. So it is better you take out the consciousness, you take out your awareness from body level, and you just be aware of your breathing, the natural breathing. That is what we call it as a basically Pranadharana. So we actually advocate, in the final posture, we advocate that you have to take out the awareness from body and you have to concentrate on your breathing. That is the natural breathing. That is exactly what do you mean by Ananta Samapatti. So this is the thing. Now what is the purpose actually of this asana? Why it is Prayatna Shaithilya? See, let us understand this point. See, Yamaniyam is working on your behavioral pattern, okay, which will take very, very long time to calm down your mind. Particularly the yamas are related to your behavior.
Then asana. Asana is working on your muscle. That is the grossest this thing. It is the muscle. So it is the gross thing on which the asanas are working. So asanas, the main actually aim of asana is to work on muscle and make your muscle tone isotonic. And that's why it should be very slow. There should not be any jerk or anything. Okay. If there is a jerk, it is not at all a asana. Let us understand this point very well. It is not at all a asana. If there are jerks and na hatat na balat, असं बोललं जातं. आपल्या कॅपॅसिटी प्रमाणे अतिशय स्लो. What we are doing in asanas, whenever we are going for the final posture, it may not be the ideal posture. Let us understand this point. It may not be the ideal posture, but whatever to your capacity, when you are going for that asanas, it should be very slow so that whatever the muscles are getting elongated or some muscles are getting contract, it should be very, very, very slow. And then in final posture, whatever may be your final posture, okay, at that time, we ask to be stable in that final posture for a very long time. Why it is so? It is because that now we are allowing that muscle, okay, to be in that tension. Muscle tone याचा अर्थ प्रत्येक मसल मध्ये काही टेन्शन असतं, त्याला टोन म्हणतात. आता जे नॅचरल तो जो टोन आहे ना, कळलं की नाही, की जो व्यवस्थित टोन पाहिजे, त्या टोनचे जे प्रकार आहेत ते 3 प्रकार आहेत. एक प्रकार आहे तो हायपरटोनिक माणूस असतो, की ज्याची मसल्स अपेक्षेपेक्षा जास्त ताणलेले असतात. त्यांचा जो नॅचरल ताण आहे मसल मधला तो जास्त असतो. कळलं की नाही? तो जास्त असल्यामुळे ते हे करू शकत नाही, समत्व येऊ शकत नाही. एक तर हायपर टोन असतो की जिथे नॅचरल नॉर्मल ह्याच्यापेक्षा मसल टोन जास्त असतो. दुसरा जो असतो तो हायपोटोनिक असतो. हायपोटोन याचा अर्थ अपेक्षेपेक्षा कमी टोन आहे, कमी ताण आहे त्या मसल मध्ये. आणि तिसरा जो असतो दॅट इज द ऑप्टिमम टेन्शन इन युअर मसल, which is called as isotonic muscle. Now, the two things which you have to understand first. The first is that this tone which we are talking, it has got direct relation with your mind. As we have already, everybody know that our breathing has direct connection with your mindset. Exactly in a similar way, your muscle tone has direct relation with your mindset. Now, when a person is having a hypertonic muscles, that means these muscles are having more attention than the optimum, then that person, you normally will see that that person is unstable person. He is a rajasic person. His mind is always fickle mind. He cannot do any job to a last end. तो काहीतरी ठरवतो, तो धडधड धडधड जातो तिथे, ते अर्धवट सोडतो, मध्येच अर्धवट सोडून देतो, नको नको हे नको करायला, दुसरं करूया, मग दुसरं करायला जातो, तिथे काहीतरी करतो, असा तडमड्या असतो थोडक्यात. अनस्टेबल माइंड ज्याला आपण म्हणतो. सो दॅट अनस्टेबल माइंड रिप्रेझेंट्स दिस हायपरटोनिक मसल. नाउ these people, normally these people are thin people, and these people can do the backward bending asanas. Probably they can take the backward bending asana positions very nicely, but they cannot do the forward bending asanas. And so such type of people, you have to give them the practice of forward bending asanas so that
they can make their muscle tone normal. So these people are Rajasic people, little bit of Rajasic people. And you can find out there are so many people around us. You can find out these people, their mentality also. Immediately you will understand that this person has got a hypertonic muscle tone. They want to take the leadership, definitely. They want to do Rajasic सगळं. सगळं Rajasic असतं त्या लोकांचं. But they don't have any determination to complete the job which they have taken, which they have undertaken. A very, very fickle mind. On the other side, the person who is having a hypotonic muscle tone, that means the muscle tension which is very, very low compared to the optimum tension in the muscle. So those people, they are a little bit dull people. They don't want to take any leadership. They don't want to go ahead very fast. They don't have any ambition also. They are little bit tamasic person. अशी जी माणसं असतात. And they are little bit bulky also. You can see that. You can see around you. You will find such people are there. Now, these people, if you find, these people may do the forward bending asanas very nicely. But it is very difficult for them to do the backward bending asanas. And so for them, what is the sadhana for these people? The sadhana for these people is to ask them to do the backward bending asanas, so that their muscle tone will again change from hypotonic to isotonic. And there are people who has got the optimum tension in their muscles. So these people are called isotonic muscle people. They are very balanced people. Let us understand this point. Very balanced people. They have a very calm and quiet mind. They will take any job. They will put forth some goal. They will complete that goal with full determination. And then they will do another job. And so these people are the isotonic muscle people who are absolutely balanced people. समत्वम योग उच्यते जे गीतेमध्ये म्हटलेलं आहे ना, त्यांचं माइंड जे आहे, because I have already told you that this muscle tone has direct connection with the mindset. Hypertonic muscle, they are rajasic mind असतं त्यांचं. Hypotonic muscleच्या माणसाकडे ह्याचं असतं, तामसिक असतात ते. Whereas the isotonic person is a very balanced person. If you ask him to do the forward bending asana, he can do very nicely. Ask him to do the backward bending asanas, he can do very nicely. Sideward, stretching, everything is there. So they are the balanced people. And that is exactly what is required. Because the main thing which you have to understand is that the person who has got the isotonic muscle, these people need very less energy to perform the job. And that is where all the players, the football player, hockey player, all these players, what we do, we ask them to do the asanas so that their muscles, they get shortened because of the running and everything, you know, and they become actually the hypertonic. So to make them isotonic, we ask them to do the asanas. आणि आपण काय करतो, आसनं करून त्यांना हळूहळू, आसनं कशी करतात, आपण हळूहळू स्ट्रेच देतो. सो इट इज द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. व्हॉट वी नॉर्मली से, इट इज द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. आपण कुठे ट्रेकिंग वगैरे करून आलो किंवा चढून वगैरे आलो तर इमिजिएटली आपल्याला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज केले पाहिजे, की जेणेकरून ते जे मसल शॉर्टन, अँड शॉर्टन मसल्स आर ऑलवेज प्रोन टू इंजुरी. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट व्हेरी वेल. So the shortened muscles are very prone to injury, आणि म्हणून अशा प्लेयर्सना आपण आसनांची प्रॅक्टिस देतो, की जेणेकरून आपण त्यांना हळूहळू हळूहळू मसल ताणायला सांगतो आणि नंतर तो तिथे स्थिर ठेवायला सांगतो. सो वी अलाउ दॅट मसल
to become isotonic from hypertonic. You get this point? Why the asanas are very important for these the fast players. हॉकी म्हणा, फुटबॉल म्हणा, कळलं की नाही, व्हॉलीबॉल म्हणा, कंटिन्युअसली नाचत असतात ते, रनिंग म्हणा. All these people, their muscles are getting shortened, and short muscles are prone to injury. थोडं काही झालं की त्यांचं इंजुरीला ते हे होतात. आणि म्हणून what we normally do, we normally ask them to do the asanas and to make their muscle tone isotonic. Now I have already told you that isotonic muscle people, they need very less energy to do the job. 3 माणसं आहेत, एक हायपरटोनिक आहे, एक आयसोटोनिक आहे, एक हायपोटोनिक आहे. त्यांना 5 जिने चढून जायला सांगा. द आयसोटोनिकचा जो माणूस आहे त्याला कमीत कमी एनर्जी लागते चढून जायला. द एनर्जी एक्सपेंडिचर इज मिनिमल फॉर द आयसोटोनिक मसल पर्सन. Whereas the isotonic, hypertonic and hypotonic people, they need more energy expenditure for doing the same job. आणि म्हणून प्लेयर्सना आपण मसल आयसोटोनिक का करतो की त्या फास्ट मुव्हिंग मध्ये दे नीड मिनिमल एनर्जी टू परफॉर्म द जॉब अँड दे बिकम एनर्जेटिक ऑल द टाइम. 45 मिनिटाचा खेळ असेल तर 45 मिनिटं ते फुल्ली एनर्जेटिक असतात. आणि म्हणून आपल्या आसनांचा इथे परिणाम होतो. आणि आपण आसन करताना कसं सांगितलंय, स्थिर आणि सुखमय आसन. आपण एंडला अंतिम स्थितीमध्ये आपण काय करतो, अंतिम स्थितीमध्ये आपण त्यांना तिथे राहायला सांगतो, बिकॉज वी अलाउ दीज मसल्स टू बिकम आयसोटोनिक. हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवायचा असतो. कोणाही जर का असं सांगितलं की हा जा आता बस खाली, नाही, तसं नाही करून चालणार. त्याला जेवढं जमेल तेवढंच त्यांनी वाकायचं आहे. आणि हळूहळू त्याचे मसल्स आहेत ते आपण मसल आयसोटोनिक करतो. दॅट इज द मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ आसनाज. आणि पर्टिक्युलरली द फास्ट प्लेयर्स, दे नीड दी आसनाज बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक दी मसल टोन आयसोटोनिक. आयसोटोनिक मसल 2 गोष्टींसाठी मी म्हटलं जसं, हिज माइंड इज ऑलवेज very calm and quiet. So during the play, actually he has got a perfect balance position. He can take the decisions very quickly. कारण तिथे वेळ नसतो. Immediately you have to take the decision what to do. ते जर का माणूस जर का बिथरलेला असेल तर तो ते डिसिजन घेऊ शकत नाही. इमिजिएट डिसिजन घ्यायचा असतो, वेळ नसतो. आणि अशा वेळेला तुमचा जो मसल टोन जर का ठीक असेल, आयसोटोनिक असेल, तर यू हॅव दॅट कॅपॅसिटी टू टेक द डिसिजन. त्यामुळे इट वर्क्स ॲट मेंटल लेवल, इट वर्क्स ॲट युअर एनर्जी लेवल, अँड ॲट द सेम टाइम इट वर्क्स ॲट युअर फिजिकल लेवल ऑल्सो. फिजिकल लेवल मी म्हटलं तसं की जे हायपरटोनिक आहेत दे आर प्रोन टू इंजुरी, आणि आयसोटोनिक केले की त्याला नॉर्मल शिथिलता येते. अँड देन दे नीड लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून आसनांच्या वेळेला आपल्याला हे बघायचं असतं की तो माणूस कसा आहे. आता सगळे MA ची जर विद्यार्थी असतील तर त्यांना माहिती आहे ते वर्ग घेतात, तर त्यांनी हे बघायला पाहिजे तुमच्याकडे येणारा माणूस कोण आहे, तो कशा पद्धतीचा आहे. आणि तुम्हाला एक तर त्याच्या स्वभावावरून कळतो की त्याचा मसल टोन काय आहे, किंवा तो जेव्हा आसनं करतो तेव्हा तुम्हाला कळतं की अरे हा माणूस फॉरवर्ड बेंडिंग खूप छान करतोय, पण मग बॅकवर्ड का नाही करू शकत आहे बाबा. इमिजिएटली यू विल कम टू नो. मग अशा माणसाला तुम्ही बॅकवर्ड बेंडिंगची आसनं द्या जास्त, सो दॅट हिज मसल टोन विल बिकम आयसोटोनिक. हा प्रॅक्टिकल अप्रोच मी तुम्हाला सांगतोय. आता हे सगळं हठयोगिक आसनांच्या बाबतीत सांगतोय मी तुम्हाला, कारण मी मागेच सांगितलेलं आहे की इथे आसनांची जी व्याख्या आहे ही आस म्हणजे बसणे या अर्थाने घेतलेली आहे. पतंजली मुनी, all the ashtangas, all the limbs of ashtanga yoga, they are revolving around the mind only.
because he is concerned with the mind, but at the same time, he is not neglecting the Hatha yogic practices which he has included in Yama, Niyama. नियमामध्ये जे तप सांगितलंय त्या तपामध्ये it is expected by the sadhaka and it is niyama, so he has to do every day the hatha yogic practices because it is in niyama. नियम म्हणजे रोजची प्रॅक्टिस. तुम्ही जंगलात गेलात तरी देखील तुम्ही नियम पाळलेच पाहिजेत. मी तुम्हाला जसं सांगितलं, यू डोंट गेट अपॉर्च्युनिटी टू फॉलो और ऑब्झर्व दी यमाज when you are alone, when you are in secluded place, you really do not get opportunity to observe yama. कारण कोणाची तुम्ही हिंसा करणार, तिथे कोणीच नाहीये. कोणाबरोबर तुम्ही असत्य बोलणार, तिथे कोणीच नाहीये. सो बट इट डझंट मीन की तुम्ही त्याच्यावर प्रभुत्व मिळवलंय. तुम्ही जेव्हा परत समाजात येता ना, त्यावेळेला तुम्हाला कळतं की मी यमाचं कुठेही पालन नाही करू शकत आहे. परंतु नियमाच्या बाबतीत असं नाहीये. नियम तुम्ही कुठेही जा, गुहेत जा, तिथे तरी देखील तुम्हाला तिथे नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रोज केलं पाहिजे. रोज. देन ओनली इट इज कॉल्ड ॲज नियम. नियम म्हणजे कन्सिस्टंटली रोज केलं पाहिजे. आणि यमामध्ये महाव्रताने केलं पाहिजे. म्हणून महाव्रत, यमाच्या नंतर महाव्रताचं हे आहे, सूत्र आहे. नियमानंतर नाही, कारण नियम इटसेल्फ सेज दॅट डेली यू हॅव टू डू. Whereas when you are mixing with the people, if you are 24 hours in the people, 24 hours you have to follow the yamas. हे लक्षात घ्या तुम्ही. आणि म्हणून ते महाव्रताने करायचं आहे की काहीही परिस्थिती असू दे, तुम्हाला तर नियम यम पाळलेच पाहिजे. परंतु आसन, प्राणायाम ह्याच्या बाबतीत पतंजली मुनींनी ते नियमात टाकलेत. हठयोगी का, ऑफकोर्स. कारण त्यांची आसनाची व्याख्या जी आहे ती त्याला नंतर पुढे प्राणायामाला बसायचं आहे. बराच वेळ प्राणायामाला बसायचं आहे म्हणून त्यांनी आसन सांगितलंय. आणि तेही आसन कसं पाहिजे, स्थिर आणि सुखमय पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी व्याख्या दिली आहे. बट विच इज ऍप्लिकेबल टू दी हठयोगिक प्रॅक्टिसेस ऑल्सो, दॅट वी हॅव सीन लास्ट टाइम. आपण भरपूर आसनांवर बोललोय, स्थिर सुखमय आसन कसं असतं, काय असतं. परंतु महत्वाचा मुद्दा असा असतो की पतंजली मुनींना अभिप्रेत असलेलं आसन हे फक्त मेडिटेटिव्ह आसन आहे. आणि ते मेडिटेटिव्ह आसन सुद्धा कसं करावं त्याची त्यांनी ही दिलेली आहे प्रोसिजर की प्रयत्न शैथिल्यानंतर समापत्तीभ्याम. थोडक्यात म्हणजे आसनात बसल्यावरच त्यांनी असं सांगितलंय की ते जर स्थिर आणि सुखमय असेल तर इमिजिएटली यू कॅन टेक द कोर्स ऑफ समापत्ती. समापत्ती इज अ मेडिटेटिव्ह प्रॅक्टिस. आपण बघितलंय पहिल्या ह्याच्यामध्ये पादामध्ये, व्हॉट डू यू मीन बाय समापत्ती. समापत्ती इज नथिंग बट दी मेडिटेशन. कळलं की नाही. आणि त्यामुळे तिथे थोडीशी प्रॅक्टिस होते. आणि त्यात समापत्ती म्हटलंय, समापत्ती इज रिलेटेड टू धारणा, दॅट विल सी आफ्टरवर्ड. दॅट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल दिस थिंग. धारणा, ध्यान, समाधी मध्ये धारणा म्हणजे समापत्ती आहे. आणि समापत्ती म्हणजेच सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार या समापत्ती चार मिळून किंवा द इनिशियल पोर्शन ऑफ निर्वितर्क समापत्ती हे मिळून धारणा होते. ते आपण नंतर बघू पुढच्या ह्याच्यात. पुढच्या पादामधली पहिली 3 सूत्र जी आहेत धारणा, ध्यान, समाधी, त्यावेळेला विल डिस्कस ऑन दिस सब्जेक्ट. बट यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस पॉइंट. आणि दॅट अप्लाइज टू वितर्क विचार. किती समान सूत्र आहेत त्या पातंजली मुनींनी. पहिले दिलाय वितर्क विचार, आनंद, अस्मिता. त्यानंतर दिलाय समापत्ती. समापत्तीमध्ये सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार इथपर्यंत. आणि तिसऱ्या पादात त्यांनी दिलाय धारणा, ध्यान, समाधी. त्यातली ही जी धारणा आहे ना, ही धारणा इम्प्लाइज धिस समापत्ती. त्यात समापत्ती इम्प्लाइज धिस वितर्क विचार. ते कशा संबंध आहे तो आपण ज्या वेळेला धारणेचा विचार करू त्यावेळेला आपण घेऊच या. So that time we will elaborate all these things. But here actually, as far as asana is concerned, the Patanjali Muni is expecting you to sit properly, particularly the meditative posture, because in that posture you have to do the pranayam and the meditation. So it should be very comfortable, it should be very stable.
so that you can proceed further for pranayam and meditation. That is the whole idea behind it. आणि अशा पद्धतीने जर बसायचं असेल तर त्याचं पण पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, ऑल दीज आसनाज इज रिफरिंग टू. आणि अगदी ज्याला ते जमत नसेल तर त्यांनी इव्हन खुर्चीत बसलं तरी चालेल, पण खुर्चीत बसून तुम्हाला प्राणायाम चांगला करता येत नाही, हे लक्षात घ्या. तुम्ही यू प्रोबॅबली डू द ध्यान, परंतु प्राणायाम खुर्चीत बसून नाही करता येणार. तुम्ही करून बघा आणि खाली आपल्या पद्मासनात घालून बसा आणि प्राणायाम करा, खूप फरक पडेल. So these are the two aphorisms related to asana, and the third is the result of that. What they say, tato dvandvan abhighataha. So that means then yogi becomes immune to pairs of opposite. कळलं की नाही? So now immune to pairs याचा अर्थ काय आहे? See, I have already told you that the second aphorism talks about the technique. Now technique, prayatna shaithilya, it is related to the complete physical relaxation, and samapatti is related to the mental, complete mental relaxation. So when you are getting these two relaxations, then definitely at physical level and at mental level, you are getting the, you become immune for these pairs at physical as well as at mental level. At physical level, what happens? Whatever you are doing, all your actions are very smooth. See, in every action, some muscles are getting stretched and some muscles are getting contract. समजा मी असं डंबेल उचललं तर माझे आतले जे मसल्स आहेत हे कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि बाहेरचे जे मसल्स आहेत ते इलॉंगेट होतात. Now what do you mean by Dvandva Nabhighata at physical level? Whatever is the elongation of these outside muscles, it is exactly the same contraction of the inside muscles. You get my point? If that is the case, then very smoothly I can lift the dumbbell. And if that immune is not there, if there is no particular this elongation and contraction has no similarity, then what will happen? There is a jerk. It will be like this. मी माझ्या कॅपॅसिटी पेक्षा समजा जास्त मसल उचलायला, हे वेट उचलायला गेलो तर आपण असं थरथरत उचलतो. So that is not the nabhighataha. Okay, there is no having no impact. And so at physical level, because of this asanas, there is a basically a balanced condition at physical level. And at mental level, what happens? A ananta samapatti gives mental relaxation and stabilization to such a degree that you get almost all the advantages of samadhi. There is a perfect equanimity in life. Samadhiची काय अवस्था आहे? Equanimity आहे. And that equanimity is nothing but the dvandva nabhighataha. आणि म्हणून pleasure and pain, the samatvam yoga uchyate, that stage has come to you. There is a samatva. सुख दुःखे समेत कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ. गीतेमध्ये सांगितलंय ना, त्याला समत्व योग म्हटलेला आहे. सुख दुःख लाभ हानी हे दोन्ही मेंटल आणि इंटेलेक्च्युअल स्टेजला आहेत आणि जय पराजय हे फिजिकल लेवलला आहे. पण ह्या सगळ्यामध्ये समत्व साधलं जातं ऍट मेंटल, फिजिकल अँड दी इंटेलेक्च्युअल. या तिन्ही मध्ये समत्व साधलं जातं केवळ आसनांचा अभ्यास केला तर. कारण आसनांच्या अभ्यासातच समापत्ती आली आहे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. म्हणजे समापत्तीची धारणेचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला आसनाची प्रॅक्टिस पाहिजे. सिद्धासन, स्वस्तिकासन, कुठच्याही आसनाची तुमची प्रॅक्टिस पाहिजे. हे महत्वाचं तुम्ही लक्षात घ्या मात्र. कळलं?
पुढे जायचं. आसन तीन तीन फक्त सूत्रांमध्ये पतंजली मुनींनी आसन हा विषय संपवलेला आहे. एक मिनिट विचारू का? बोला ना. तुम्ही जे सांगतायत ना की हे काही सगळं आहे ते फक्त आसनांमुळेच चांगलं होतं म्हणून एवढं सगळं, तर पण इतर अनेक जे काही म्हणजे जण बोलतात की आसन फक्त आसनांमध्येच चटकलंय, तर मग कसं काय आपण असं म्हणू शकतो? कारण की नाही सगळेच तसं नाहीये. आसनांनाच आसन दोष देतात की आसन ऐका, सगळ्यांना आवडतात. पण कोणाला काय आवडतं? हा नाही मला कळलं नाही, काय म्हणताय तुम्ही? नाही म्हणजे आपण आता तुम्ही बोलताय ना एवढे सगळे जे फायदे आहेत ना ते आसनांमुळे होतात हे तुम्ही सांगतायत ना, हम्म परंतु जे काही लोक बोलतात ना की ते बोलतात हे फक्त आसनांना कमी लेखतात, असं होतं. मग नेमकं काय समजावं आपण? आसन योग्य आहे का अयोग्य आहे? बोलू, झालं बोलू. होय सर, होय. ओके. दोन गोष्टी सांगतो तुम्हाला. पहिली महत्वाची गोष्ट अशी असते की एकच एक पथी धरून चालायची नसते. There has to be a perfect balance between all the pathis. Even in pathi also, allopathy, Ayurveda, all these things, if they have a perfect coordination, तर ते एकमेकांना पूरक होतील आणि त्याचा फायदा मानव जातीला होईल. एक्झॅक्टली इन ए सिमिलर वे तुम्ही ह्या सगळे जे आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ योगिक आसनं, पायी चालणं, कळलं की नाही, त्यानंतर स्ट्रेचिंग एक्झरसाइजेस, त्यानंतर मग तुम्ही डोंगर चढणं थोडं थोडं, हे सगळं तुम्ही एकत्रित करून तुम्ही स्वतःला फायदा करून घ्यायचा असतो. आणि म्हणून योग थेरपी मध्ये सुद्धा आम्ही सर्वात पहिले हे सांगतो की योग हा सगळ्या रोगांवर उपाय नाही, हे पहिलं लक्षात घ्यायचं आपण. देअर आर लिमिटेशन्स. त्यामुळे नोबडी इज क्लेमिंग की फक्त आसनानीच हे फायदे होतात. नोबडी इज क्लेमिंग. इवन योग थेरपी मध्ये सुद्धा आम्ही पहिलं हे सांगतो की ते पूरक आहे. इट इज सप्लिमेंटरी. इट इज नॉट दी होल पथी. डेफिनेटली नॉट. कळलं की नाही? यू हॅव टू कोऑर्डिनेट विथ अदर थिंग्स ऑल्सो. नुसतंच आयुर्वेद करून चालणार नाही, नुसतंच ॲलोपॅथी करून चालणार नाही. कळलं की नाही? त्यामुळे ह्या सगळ्याचं कोऑर्डिनेशन असतं आणि ते कोऑर्डिनेशन जो करतो तो त्याच्या जीवनामध्ये यशस्वी होतो. त्यामुळे तुम्ही पायी पण चाललं पाहिजे, तुम्ही थोडंसं डोंगर चढलं पाहिजे. डोंगर का चढायचा? पायाचे मसल्सचे आपलं हे होतं, त्याचप्रमाणे फुफ्फुसाचे जे तुमचे हे एअर सॅक्स आहेत त्या सुद्धा तुमच्या खुल्या होतात, त्यांना व्यायाम मिळतो. आपोआप तुमची ऑक्सिजनची लेवल आहे ती वाढत जाते, ऑक्सिजन घ्यायची लेवल वाढत जाते. कळलं की नाही? त्यामुळे असं कोणीही म्हणणार नाही, आणि असं जर कोणी म्हणत असेल तर ते चुकीचं आहे. परंतु आसनांचा फायदा जो यांनी सांगितलेला आहे, कारण शेवट असं आहे की आसनं तुम्ही जेव्हा फिजिकल लेवलला विचार करता त्यावेळेला आम्ही आसनांचा विचार करतोय. पतंजली मुनींनी जे सांगितलेलं आहे ते त्यांनी ध्यानासाठी सांगितलेलं आहे. त्या दृष्टीने जर विचार केला तर तुम्ही धावता धावता ध्यान नाही करू शकणार, तुम्ही डोंगर चढताना ध्यान नाही करू शकणार. कळलं की नाही? तुम्ही पायी चालताना ध्यान नाही करू शकणार. मग ध्यान जर करायचं असेल तुम्हाला, मेडिटेशन, आणि मेडिटेशन वन थिंग इज शुअर की मेडिटेशन इज द फायनल रिसॉर्ट. दॅट इज 100% आहे. म्हणजे त्याला दुसरा पर्याय नाहीये. बिकॉज अल्टिमेटली द रिअलायझेशन विल बी देअर ओनली थ्रू मेडिटेशन. कारण मेडिटेशननीच तुम्हाला रिअलायझेशन मिळणार आहे. मग ते कुठलंही असू दे, म्हणजे भक्ती योगाने सुद्धा मेडिटेशनच असतं, ध्यान योगात ध्यानच असतं, मेडिटेशनच असतं. ज्ञान योगात सुद्धा मेडिटेशन आहेच, निधिध्यासन. कर्मयोगात मेडिटेशन आहे, कारण कर्मामध्येच तुम्ही एवढे गुंतून जाता की यू बिकम वन विथ दॅट कर्म. दॅट इज निष्काम कर्म. त्यामुळे ऍज फार एज मेडिटेशन, ऍज फार एज द रिअलायझेशन इज कन्सर्न, येस, देर इज नो अदर मेडिसिन दॅन meditation. That I can say definitely. But as far as physical body is concerned,
The asanas are not only thing. Let us understand very clearly. हे दोन भाग वेगळे आहेत. मग तुम्ही आपण व्यायामशाळेत जाऊ शकता. तुमचं वय किती आहे, काय किती आहे, तुमचं जर का मसल वाढण्याचं वय असेल, तुम्ही व्यायामशाळेत जा, तुम्ही बेंच प्रेस मारा, स्टँडिंग प्रेस मारा, कळलं की नाही? तुम्ही काही करू शकता. फिजिकल लेवलला तुमचा एक्झरसाइज होणं महत्वाचं आहे. परंतु इथे जी साधना सांगितलेली आहे, स्थिर सुखम आसनम किंवा हे प्रयत्न शैथिल्य, ही प्रयत्न शैथिल्य तुमचा मसल टोन करण्यासाठी सांगितलेली आहे. आता परत तुम्हाला सांगतो, मसल टोन याचा अर्थ शक्ती नाही. एखादा बॉडी बिल्डर असेल ना, तर त्याच्या मसलची ताकद मजबूत आहे. तो योगासनं करणाऱ्याचा ताकदीचा नाहीच होणार आहे. कारण त्याचा उद्देशच मुळी फिजिकल मसल मिळवणं हाच आहे. Whereas in yoga, this is just one limb out of 8 limbs. आणि तोही परत आसनं कशासाठी करायची, परत मी तुम्हाला सांगतो, आसनं करायचे आहेत आम्हाला माइंड स्थिर करण्यासाठी. सी द अल्टिमेट गोल इज टू हॅव द मेडिटेशन. Culturing the mind is the aim. For that culturing, you have to have a calm mind. आणि ते काम माइंड करायचं असेल तर तुमचा मसल टोन त्याच्याप्रमाणे व्हायला पाहिजे. म्हणून आसनांचा उपयोग आहे. बहिरंग साधनेचा एक पार्ट आहे तो. एक यम नियम, त्यानंतर बहिरंग साधनेचाच एक भाग आहे तो. पहिली ज्या लोकांना आसनं करता येत नाही, ज्या लोकांना आसनं करता येत नाहीत ना, अशी लोक जास्त करून आसनांवर बोलतात की म्हणजे आसनांचा काही लाभ नाही, फक्त आपण आसनातच अडकतो. अशी लोक मोठे मोठे लेक्चर देतात. ती जी काही लोक बोलतायत की नाही, त्या लोकांच्या बोलण्यातूनच तुम्हाला कळेल की त्यांचा अहंकार खूप झालाय म्हणून. खरंय कळलं की नाही? मग जो अहंकार जाईल तो त्या ह्याच्यात जाईलच कसा, मेडिटेशन मध्ये जास्त खोलात नाही जाऊ शकणार. कळलं की नाही? तर ठीक आहे ना, त्याचं जे मत असेल ते मत असेल. आपला उद्देश क्लिअर आहे आसन करण्याचा. आपला आसन करण्याचा उद्देश बॉडी बिल्डिंग नाहीच आहे. मी एकेकाळी हेवी वेट लिफ्टर होतो. लेट मी टेल यू व्हेरी फ्रँकली. मी कॉलेजमध्ये हेवी वेट लिफ्टर होतो. आणि म्हणजे अक्षरशः मला आमचे पाटकर सर म्हणाले होते, विकास मला 5-6 महिने दे, तुला मी महाराष्ट्र श्री मिळवून देतो. पण 5-6 महिने दे म्हणजे काय की सगळं विसर. म्हणजे कॉलेज बिलेज इंजिनिअरिंग म्हटलं, माझा बाप मला मारेल म्हटलं धरून. इंजिनिअरिंग विसर आणि तुमच्या इथे जर लागलो तर. एवढी माझी तब्येत सुंदर होती. ते त्यांनी मला, आणि ते स्वतः महाराष्ट्र श्री होते पाटकर सर, आणि ते मला शिकवायला होते. त्यांनी एकंदर माझं स्ट्रक्चर बघितलं, म्हणाले विकास मला फक्त 8 महिने दे. पण म्हणे सगळं सोडायला लागेल. सगळं सोडा म्हणजे काय, सकाळी 3 तास, संध्याकाळी 3 तास व्यायाम करायचा, मधला वेळ खायचं प्यायचं आणि झोपायचं, बस एवढंच करायचं, बाकी काही करायचं नाही. पण तो उद्देश नाही माझा. माझा उद्देश इंजिनिअरिंग शिकणं होतं. आपला उद्देश काय आहे हा महत्वाचा आहे. त्याप्रमाणे आपण ठरवायचं की आपण कशा पद्धतीने पुढे जायचं. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आमचा उद्देश आसन करण्याचा काय आहे? आमचा उद्देश आसन करण्याचा बॉडी बिल्डिंग नाहीच आहे. आमचा उद्देश आसन करण्याचा, मन शांत करण्याचा आहे. उद्देशच मुळे आसनांमुळे तो आहे. सर एक प्रश्न विचारू का? हा सर, कॅन आय आस्क अ क्वेश्चन की पतंजली मुनींना जे अभिप्रेत आसन 4 आहेत की सिद्धासन, पद्मसिद्ध, भद्र आणि स्वस्तिकासन, या 4 आसनांसाठीच ते बोलतायत का असं हे सगळं बाकीचं? याचं इंटरप्रिटेशन डज ही ऑल्सो डज ही स्थिर सुखम आसनम जे म्हणतायत ते, हे या 4 मेडिटेटिव्ह पोजेस साठीच म्हणतायत का? नाही, मी माहिती तुम्हाला हे सांगितलेलं होतं की इट अप्लायज टू हठयोगिक आसन ऑल्सो. जिथपर्यंत तुमची फायनल पोस्चर स्थिर आणि सुखमय नसेल तिथपर्यंत ती फायनल पोस्चर धरता येणार नाही. इट इज ऑल्सो, म्हणजे तुम्ही मयुरासनात असाल आणि तर स्थिर आणि सुखमय राहिलात तुम्ही, ओके, दिस इज आसन डेफिनेटली. पण तुम्ही नुसतं थरथरत असं काहीतरी मयुराचं आधी मयुरासन करून बघा, जमताय का, मग पुढचं. कळलं की नाही? त्यामुळे कुठचंही आसन, मग पश्चिमतानासन असेल, कुठेही असेल,
शेवटची जी पोझिशन आहे तुमची, अंतिम स्थिती जी आहे, ती अंतिम स्थिती स्थिर आणि सुखमय असेल तर ते आसन आहे. परंतु पतंजली मुनींना जे आसन अभिप्रेत आहे ते अशासाठी आहे की त्यांना त्याच्यानंतर तुम्ही प्राणायाम आणि मेडिटेशन करायचं आहे हे अपेक्षित धरून त्याचं इंटरप्रिटेशन असं आहे की प्रोबॅबली ही इज स्पीकिंग अबाउट दी मेडिटेटिव्ह पोस्चर्स. अल्टिमेटली इट इज द इंटरप्रिटेशन. कळलं की नाही? बट वन थिंग इज शुअर, व्हॉट एव्हर द डेफिनेशन ही इज टॉकिंग अबाउट, that definition applies to the Hatha Yogic asanas also, and the technique what he is talking about, that technique is also applied to the Hatha Yogic asana. तर मला प्रश्न विचारायचा आहे. तर अशी म्हणजे जसं आपण पहिलीतून दुसरीतून तिसरीत असं जातो जसं अकॅडमिक, तसं आसनांमध्ये काही असं आहे का की आपण स्लोली प्रोग्रेस होऊ शकतो? स्लोली प्रोग्रेस म्हणजे आपल्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर जायचं नाही, हेच स्लोली प्रोग्रेशन. मी एक तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं पश्चिमतानासन. आता ज्यांनी कधीच आसन केलेलं नाही तो माणूस पहिल्या दिवशी कपाळा गुडघ्याला लावू शकेल का? नाही लावू शकणार आहे. मग स्थिती काय घ्यायची? तुम्ही इथून घ्या आणि एवढंच वाका, झालं, संपलं. त्याच्यानंतर तुम्ही जाऊ नाही शकत आहे. पण तिथे जाईपर्यंत तुम्हाला सुख वाटेल. द मोमेंट यू फील दॅट नाव आय एम स्ट्रेचिंग माय सेल्फ, यू हॅव टू स्टॉप. यू एन्जॉय दॅट पोस्चर. मग 2 महिने तेवढंच तुम्हाला काम करायला लागेल. कळलं की नाही? एकदा का तुमचा तो मसल तेवढा ताणलेला गेला की नंतर तुम्हाला कळेल की अरे आपण अजून हळूच थोडं खाली जाऊ शकतोय आणि तेच आपल्याला तोच आनंद मिळतोय. पण सर अशी कोणती आसनं आहेत का की जे मेडिटेशन साठी हेल्पफुल होते? म्हणजे का सगळीच आता जे खूप आहेत आसनं? नाही, मेडिटेटिव्ह आसनं म्हणूनच आहेत ना. सिटिंग पोस्चर्स, पद्मासन आहे, स्वस्तिकासन आहे, भद्रासन आहे, कळलं की नाही, वज्रासन आहे. ही सगळी मेडिटेटिव्ह आसन आहेत की ज्याच्यासाठी तुम्हाला हे करता येतात. म्हणजे आता नॉर्मली आपण एक स्टँडिंग पोझिशन असतात किंवा तुम्ही फ्रंट बेंडिंग, बॅक बेंडिंग किंवा सुपाईन आसनं, तर असं आहे का काही नियम की अशा ह्याचे 4 असं किंवा कुठले म्हणजे रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये म्हणताय? प्रॅक्टिस? नाही, रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये मी तर नेहमी सांगतो, रोजच्या प्रॅक्टिस मध्ये प्रत्येक ह्याचं एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन घ्या, एक बॅकवर्ड घ्या, एक साईडवर्ड घ्या, एक ट्विस्टिंग घ्या, एक स्ट्रेचिंग घ्या, 5-6 आसनं करा. दुसऱ्या दिवशी वेगळी 5-6 आसनं करा, पण ह्याच प्रकारची. आणि मग प्राणायामाला जा, मग ह्याला जा, ध्यानाला जा, आणि मग योग निद्रेला जा. रोज हे जर केलं, आपण होतं कसं माहितीये का की आसन म्हणजे 1 तास जर का असेल ना तर 50 मिनिटं आसनच करतो आपण. आणि मग काहीतरी धावडवतो प्राणायामाला. आणि मेडिटेशन वगैरे तर विसरूनच जायचं, म्हणजे ते कोणी करतच नाही. बरोबर आहे ना? तर सूर्यनमस्कार जर केलेत समजा, तर त्याच्यामध्ये 5-6 अशी आसनं येतात ना. हो, पण त्याच्यात साईडवर्ड बेंडिंग नसतं, त्यामुळे साईडवर्ड बेंडिंग करावं. प्राणायाम करायला पण वेळच नसतो असं. प्राणायाम करायला पण वेळच काढला जात नाही. काही कोणी करत नाही. माझं प्रांजळ मत म्हणून सांगतो, हे घंटाई मित्र मंडळात सांगण्यात काही अर्थ नाहीये. माझं प्रांजळ मत, 1.5 तास ही रोज प्रॅक्टिस पाहिजे आपली. त्याच्यामध्ये मग तुमचं प्राणायाम होतं, आसनं होतात, ध्यान होतं, रिलॅक्सेशन म्हणजे योग निद्रा होते किंवा शवासन होतं. हे सगळं अतिशय व्यवस्थित होतं. अंडरे गुरुजी, आपण जी प्रॅक्टिस घेतो 1.5 तास, आम्ही रोज प्रॅक्टिस करतो. आमची 1.5 तास प्रॅक्टिस असते, पण त्यात हे सगळं आमचं होत असतं. मध्ये मध्ये माझी लेक्चरबाजी पण असते. ऑनलाईन का नाही घेत? ऑनलाईन का नाही घेत? ऑनलाईन घ्यायला हरकत नाही, पण एक 25-1 लोक असतील तर ऑनलाईनला मी 1 तास देऊ शकेन, 1-1.5 तास. कळलं की नाही? नाही, तुम्ही जे आता रोज घेता तेच तुम्ही साइड बाय साइड ऑनलाईन का नाही सुरू करत? म्हणजे मग तिथे मला ते सगळं झूम चालू करायला लागेल. ते सगळं टेक्नो सावी मी नाही. लेट मी टेल यू व्हेरी फ्रँकली. कोणी करणार असेल तर मला काही माहित नाही. मी घेणार आहे, बाकीच्यांनी बघावं. मी वर्ग घेणार, बाकीच्यांनी बघावं. देयर इज नो प्रॉब्लेम. तुम्ही म्हणता टेक्नोसावी नाही म्हणजे मग काय म्हणायचं? हो, मग नाहीच आहे मी तेवढा. ते मंजिरीताईंमुळे ते आपल्याला त्यांचं लेक्चर ऐकायला मिळतंय. मंजिरीताई नाही म्हणाले की आपली लेक्चर बंद.
सर मग आपल्या रोजच्या साधनेमध्ये अलॉंग विथ आसन आपण इतर काही थोडेसे डायनामिक क्रिया म्हणजे त्यांच्याकडनं काही हालचाली करून घेतल्या, जसं की सायकलिंग आहे, स्पॉट जॉगिंग आहे, सूर्यनमस्कार तर असतीलच, असं करून घेतलं तर कॉम्बिनेशन केलं तर तुम्हाला एक नियम म्हणून सांगतो. आता तुम्ही सगळे योग शिक्षकात म्हणून तुम्हाला सांगतो. सी वी हॅव टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू सटल. त्यामुळे त्याच्यामध्ये कसं असतं, डायनॅमिक एक्झरसाइज पहिले, त्याच्यानंतर थोडस स्लो म्हणजे आसन, त्याच्यानंतर अजून शांत होण्यासाठी म्हणून प्राणायाम, त्याच्यानंतर मग अजून शांत होण्यासाठी ध्यान, आणि त्यानंतर मग शवासन. हा जर क्रम तुम्ही ठेवलात तर माझ्या मताने दिस इज द बेस्ट सिक्वेन्स. मी तेच विचारते, म्हणजे डायनॅमिक आपण थोडी घ्यायला हरकत नाही ना क्रिया. डायनॅमिक घ्यायचं म्हणजे काय, सांधे शिथिलीकरण म्हणजे काय, डायनॅमिकच आहे ना. आपण नौका चलन करतो, कळलं की नाही, आपण मेरुदंड वक्रासन करतो, कळलं की नाही, सगळी डायनॅमिकच आहेत ना. नाही म्हणजे जलद गतीने घेतली पाहिजे का ती, उड्या मारून वगैरे साइड बाजूला आपण मला तेच म्हणायचंय की स्पॉट जॉगिंग किंवा स्पॉट. किती कसं आहे माहितीये का, की रोजच ते केलं तर तुम्ही याला 2 तास लागतील. कधी हे करा, कधी ते करा. यू हॅव टू स्ट्राईक ए परफेक्ट बॅलन्स बिटवीन. आलटून पालटून करा तुम्ही, पण क्रम हा ठेवा की डायनॅमिक पहिले, मग आसन, मग प्राणायाम, मग ध्यान आणि मग शवासन. हा क्रम जास्त चांगला आहे. ध्यानामध्ये काय आपण रोजच्या ध्यानात काय देऊ शकतो त्यांना? अरे कितीतरी ध्यान प्रकार आहेत, मी तर किती घेत असतो. म्हणजे मर्यादित वेळात काय देऊ शकतो आपण ध्यानामध्ये? तुम्ही नुसतं कॉन्सन्ट्रेशन करा, नुसतं तुम्ही किती आपण कधीतरी घेऊया आता इथे ध्यान वर्गच घ्यायला पाहिजे. कितीतरी ध्यानाचे प्रकार आहेत, अगदी काही नाही, नुसतं ओंकार घ्या 11 वेळा 21 वेळा, आणि ओंकार घेतल्यानंतर सूर्यनमस्कार आपण जलद गतीने घेतले तर ते डायनॅमिक होईल का? काय म्हणताय? सूर्यनमस्कार आपण जलद गतीने घेतले तर ते मग डायनॅमिक होईल का? असं 2 गोष्टी आहेत. सूर्यनमस्कारामध्ये तुम्ही जलद गतीने घेतलं तर ते डायनॅमिक होईल, आणि तुम्ही आसन म्हणून घेतलं तर अतिशय स्लो प्रत्येक स्थितीत 2-2-3 श्वास थांबायचं. ओके, मग ती आसन म्हणून होईल. सूर्यनमस्कारात सुद्धा अशा पद्धतीने आम्ही घेतो. हे सगळं 1.5 तास पाहिजेच, 1.5 तास पाहिजे. मी सांगितलं ना तुम्हाला की रेग्युलर जर साधना करायची तर 1.5 तासाचीच असते. 1 तासात काहीही होत नाही. आणि 1 तासात काही होत नाही म्हणजे काय, की लोक जी येतात ना ती साधारणपणे आसनांना आकर्षित झालेली असतात. त्यांना आसन 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 फिजिकल काहीतरी पाहिजे त्यांना, कळलं की नाही. आणि त्यामुळे मग योग शिक्षक देखील तसंच करतो, ठीक आहे बाबा तुला फिजिकल पाहिजे तर फिजिकल घे, पण साधना 1 तासाच्या क्लासमध्ये सुद्धा लोक 10-10 मिनिटं उशिरा येतात. आमच्या इथे डॉट 7ला म्हणजे 7ला चालू होतं, 8:30ला संपतं. अशा लोकांना प्रवेश देऊ नका. पण तुम्हाला योग शिक्षकाचं हे आहे, डिसिजन आहे की कशा पद्धतीने वर्ग घ्यायचा. एक वर्ग तुम्हाला मी घेऊन दाखवेन, म्हणजे मग तुम्हाला कळेल की कसा सिस्टमॅटिक वर्ग घेतात. सर खरंच घ्या, खरंच घ्या. खरंच खूप सुंदर वर्ग होऊ शकतो. तेव्हा त्यांचा वर्ग घेतला होता, रत्नागिरीला गेलो होतो तेव्हा मी रोज त्यांचा वर्ग घ्यायचो. तुमच्याच बॅचचे होते सगळे. रुची महाजनी वगैरे होते ना सगळे. रुची महाजनी बॅचची होती सगळी लोक. 11 जण. माहिती इथे नेहा असेल आता, गेली का? होती मगाशी तर दिसली होती मला. आहे अरे आहे वाटत. त्यामुळे त्यांचं मी असं घेतला होता वर्ग. खूप सुंदर वर्ग, तिथे मी 1.5 तास घेतला. अप्रतिम वर्ग झाला. हा, तेव्हाच जे योग निद्रा घेतली होती ते अजून लक्षात आहे लोकांच्या. खूप छान वर्ग. खूप छान. रोज मी आमच्या सोसायटीत पण घेतो, आणि आता तर आमच्या सोसायटीत सगळेच तयार झाले, सगळेच वर्ग घेतात. आता मीच घेत नाही, उलट कमी घेतो मी. तुम्ही एन्जॉय करता आता मी खरा एन्जॉय करतो. एक्झॅक्टली. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला योग शिक्षक म्हणून आपल्याला खूप शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे वर्ग कसा घ्यावा, काय घ्यावा. आणि असं जर असेल तर आपण एक दिवस, जेव्हा मी म्हटलं ना तुम्हाला की एखादा आपण ओव्हरनाईट जेव्हा आपण हे घेऊ ना, शिबिर घेऊ,
त्यावेळेला आपण तिथे 1.5 तासाचा वर्ग कसा घ्यायचा तो मी तुम्हाला दाखवेन. त्यात सगळं होतं आणि व्यवस्थित होतं. तेव्हा ध्यान पण घ्या सर, चांगलं आमचं छान. होणारच आहे ध्यान. नाही, ध्यानाचा तो वेगळा आपण वर्कशॉपच घेतो, तेव्हा तर मी 4-5-6 प्रकारचे ध्यान घेतो. वेगवेगळ्या प्रकारची ध्यान आहे, कितीतरी म्हणजे म्हणाल तेवढी ध्यान आहेत. ओशोंनी 108 ध्यान प्रक्रिया सांगितली. आणि शेवट ध्यान आपण कसं करायचं हे आपल्यावर अवलंबून. इन्स्ट्रक्ट म्हणजे जर का गायडेड असेल तर जास्त चांगलं सुरुवातीला, पण एकदा का तुम्हाला ही झाली की नंतर मग तुम्हाला गायडन्सची गरज नाही. यू कॅन डू युअर ओन ध्यान. कुठची एक मेथड घ्या, कळलं की नाही. त्यामुळे तसं नाही. डायनामिक ध्यान घ्या. हा, डायनेमिक मेडिटेशन इज सिम्पली फॅन्टास्टिक. पण त्यासाठी ते ऑनलाईन नाही घेता येत, ते तिथे डायनेमिक मेडिटेशन म्हणजे भन्नाट आहे. मी व्हिडिओज बघितले त्यांचे, ओशोंचे व्हिडिओज बघितले डायनामिक ध्यानचे. बापरे बापरे. नाही, डायनेमिक म्हणजे अफाटच आहे ते ध्यान पद्धत. म्हणजे त्या इट इज बेसिकली अ कॅथार्सिस. इट इज कॅथार्सिस. आणि मग शांत ध्यान, सायलेंट ध्यान. म्हणजे त्यांनी सांगितलेलंच आहे की पहिले डायनॅमिक मेडिटेशन अँड देन द सायलेंट मेडिटेशन, असाच तो क्रम आहे. परत तिथे पण ग्रॉस टू सटल आहे. भावातीत ध्यानाचा पण अभ्यास झालाय का? काय ते भावातीत ध्यान जे महेश योगी घेत होते ते? हो, मी केलेलं आहे ना भावातीत ध्यान, ट्रान्झेंडेंटल मेडिटेशन. होय होय. हा, मी त्याचा कोर्सही केलेला आहे ट्रान्झेंडेंटल मेडिटेशनचा. वा वा, आम्हाला शिकता येईल. त्यांच्या याच्याप्रमाणे फक्त त्या शिक्षकांनाच परमिशन आहे ते ध्यान घ्यायची. त्यामुळे मी कधी ते घेत नाही, कारण मी त्यांचा शिष्य नाहीये म्हणून. तुम्ही शिक्षक नाही का ते? नाही, त्यांचं मी अजून हे घेतलेलं नाही, म्हणजे दीक्षा घेतलेली नाही त्यांच्या याची. हा, त्यामुळे पण मी शिकलोय दुसऱ्यांकडून ते ट्रान्झेंडेंटल मेडिटेशन TM मी शिकलेलो आहे. चला जाऊया पुढे. आपण ग्रॉसवर खूपच बोललो, आसनांवर. आता जरा सटल लेवलला जाऊ, प्राणायामाला. आता प्राणायाम जे आहे ना, प्राणायामाला त्यांनी 5 सूत्र दिलेली आहेत, कळलं की नाही. द फर्स्ट ऍफोरिझम सेज दॅट इट इज तस्मिन् सती श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः. सो what is pranayam that he is speaking right now? Tasmin sati means after accomplishing. Now this tasmin sati has got 2 meanings. Tasmin sati means it indicates that it is obligatory sequentiality to be in asana. Tasmin sati, कारण याच्या आधी आसन आहे, कळलं की नाही. So it implies that the pranayam should be done with sitting posture only, tasmin sati, after accomplishing the yogic posture, which is the meditative posture, asana. आपण म्हटलंय आसन, आस हा शब्द आहे. आस याचा अर्थ बसणे, टू सिट. सो इट इज ए सिटिंग पोस्चर. सो तस्मिन सती, द वन इंटरप्रिटेशन इज दॅट इट इंडिकेट्स दॅट इट इज ऑब्लिगेटरी सिक्वेन्शियालिटी. मी पहिल्यांदाच सांगितलेलं होतं की यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी अष्टांग योगाने, हे त्यांनी सांगितलेलं असताना मी तेव्हा सांगितलं होतं की देर इज नो सिक्वेन्शियालिटी, अँड वेर देर इज ए सिक्वेन्शियालिटी द पतंजली मुनी हॅज स्पेसिफिकली मेन्शन. तसं इथे त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे. थोडक्यात त्यांनी असं सांगितलंय की प्राणायाम करताना बसलेल्या स्थितीतच करा, तस्मिन् सती श्वास प्रश्वास योः. दुसरा अर्थ त्या तस्मिन् सतीचा असा आहे, विच मीन्स इट डझंट लुक करेक्ट, पण तस्मिन् सती याचा अर्थ याच्या आधीचं जे हे आहे सूत्र की ततो द्वंद्वान अभिघाता, म्हणजे जेव्हा तुमच्या द्वंद्व नाहीशी होतील त्यावेळेला प्राणायाम करा. तर असं नाही म्हटलेलं त्यांनी, कारण रोज प्राणायामाची आपल्याला प्रॅक्टिस करते. आपल्याला आपली द्वंद्व जाण्यासाठी आपलं आयुष्य जाईल, कळलं की नाही. त्यामुळे हे जे तस्मिन् सती आहे दॅट इम्प्लाइज ओनली दी सिटिंग पोस्चर, कळलं की नाही. सो आफ्टर दी सिटिंग पोस्चर व्हॉट इज दिस, श्वास प्रश्वास योग, म्हणजे श्वास आणि प्रश्वासाच्या गतीचा विच्छेद.
म्हणजे व्हॉट एव्हर इज दी रिदम विच यू हॅव गॉट, जो काही तुमचा रिदम चाललेला आहे श्वास आणि प्रश्वासाचा, ओके, दॅट रिदम, द ब्रेकिंग ऑफ दॅट, विच्छेद याचा अर्थ बेसिकली आयदर सस्पेन्शन ऑर इलॉंगेशन. कळलं की नाही? थोडक्यात म्हणजे ती नॅचरल जी गती आहे तुमच्या श्वास प्रश्वासाची ती तोडणं म्हणजे प्राणायाम. आता ती गती तोडताना काय करता येईल तुम्हाला? 2-3 गोष्टी असतील. एक तर तुम्ही श्वास रोखून धरलात तरी ती गती सुटेल, सो दॅट इज ऑल्सो ए प्राणायाम, बरोबर की नाही? किंवा गती वाढवली तरी त्याला विच्छेद म्हणता येईल. कळलं की नाही? आता माझा श्वास नॉर्मल आहे, समजा माझा मिनिटाला 16 ते 18 याच्यात नॉर्मली आपला श्वास असतो. कळलं की नाही? मी असा केला तर तो गती विच्छेद झाला, मग तोही प्राणायाम आहे का? किंवा मी श्वास रोखून धरला तरी गती विच्छेद झाला, तो प्राणायाम आहे का? किंवा मी श्वास इलॉंगेट केला आणि इलॉंगेशननी श्वास सोडला तर तो गती विच्छेद आहे का? त्या सगळ्याला गती विच्छेद म्हणतात. परंतु त्याच्या पुढे त्यांनी प्राणायाम हा शब्द टाकलेला आहे. प्राणस्य आयामः, आयाम मीन्स दी एक्सपान्स and the process of expanding the breathing process. It is elongation of prana, that is your respiration. So ayama means the elongation, and so when we talk about the pranayama, it is basically the elongation. That is number one. So shwasa prashwasa yoho gati vichcheda. Gati vichcheda, there are two meanings. One is the complete cessation of breathing, that is also a gati vichcheda, okay, and second meaning is it is the elongation of either inhalation or exhalation, that is also a gati vichcheda. Whatever is your gati. So now the one thing which you have to understand, that the Patanjali Muni has not used the Purak, Rechak, Kumbhak, all these nomenclatures. So he has not used this. Even in next sutra which we are going to discuss, there also he has not mentioned any Purak. These are the specific terms of Hatha Yogic practices, the Purak, Rechak and Kumbhak. So when Hatha Yogic practices मध्ये जेव्हा आपण पूरक म्हणतो त्यावेळेला it is very slow with full capacity, rhythmic and with full awareness inhalation is called Purak. All these four things which get included in Purak. When you say Purak, it has to be slow and rhythmic with full capacity and with full awareness. Then it is called Purak, otherwise it is not Purak. It is just a Shwasa Prashwasa, apla normal. Because in regular Shwasa Prashwasa, we are not aware of all these things. It is not very slow and rhythmic also. Our natural breathing may not be slow and rhythmic. And so, this Purak, Rechak, Kumbhak, they are the terms introduced by Hatha Yogic practices for 3 phases of pranayam. Now, what is the advantage of this pranayam? If you go through it, then you will understand that normal misconception that when you do pranayam, your oxygen level increases. That is the misconception. In fact, your oxygen level little bit decreases with normal this thing. And that decrease or the increased carbon dioxide has a soothing effect on your mind. किंचित कमीच होते तुमची ही, because you are training your cells in such a way that with low oxygen level, your cells will function very effectively. That is the whole purpose. So the hidden potentiality is getting now manifested.
That is the whole purpose of pranayama. That your cells should work with low oxygen level also. And when this carbon dioxide level is little bit increased, then it has the soothing effect. शांतता येते मनाला किंचितशी, आणि ती हानिकारक नसते, कारण की विथ फुल अवेअरनेस वी आर डुईंग दिस थिंग. So we are very systematically, we are training our actually cells, every cell of our body, very systematically we train to do their function effectively with low oxygen content. And that is what we actually say that it is the increased capacity or increased efficiency of cell. So this is something which is required. So maximum of 7.5% you can stretch. तो कुंभक किती वेळ लावू शकता तुम्ही? Max to max 7.5%. Up to 3.5 to 4%, it has got a soothing effect. But after that, then you have to increase it. But with practice, you can slowly and slowly, you can have the concentration of carbon dioxide up to 7.5, maximum 7.5. After that, you cannot hold. So up to 7.5% of carbon dioxide level, you can have a soothing effect. But after that, it is so important for you that it will give the complete signals to the brain that now you have to throw it out. And then you cannot hold it. Let us understand this point. So now this sutra talks about the pranayam, only the definition. Now, the basic difference between the Hatha Yogic pranayam and what the Patanjali Muni is talking about. So in Hatha Yogic pranayam, the whole purpose of pranayam is totally different, and the purpose of Patanjali Yogasutras pranayam is totally different. In Hatha Yogic practice, what we do, we increase the capacity, or we increase the quantity and the quality of pranic energy through pranayam. And then what we do normally in Hatha Yoga, they say that when you are increasing the capacity, or when you are increasing the reservoir of pranic energy, then you have to redirect it in a proper way. Okay. So the whole purpose of pranayam is to increase the quality and quantity of prana shakti, and then that increased prana shakti should be utilized in such a way that this increased prana shakti will move or go upward through the Sushumna Nadi. And for that, the Hatha Yogic practices recommend that after pranayam, you have to do the bandha and mudra. What we do in Kumbhaka, and that's why in Hatha Yogic practices, it is obligatory to have tribandhas. Without tribandha, if you do, and Kumbhaka is of course a mandatory in Hatha Yoga. In fact, Hatha Yogic practices says that you have to slowly and slowly increase the period of Kumbhaka. Now what they are saying, when you are in Kumbhaka, you have to apply the tribandhas. Because when you are particularly the Antar Kumbhaka. Antar Kumbhaka मध्ये आपण जेव्हा प्राणशक्ती आत घेतो, then what you have to do, you have to apply the tribandhas. Now, if you imagine what are these tribandhas, that means whatever the prana shakti is there, you are concentrating that prana shakti on the Muladhara chakra. कारण आपण खाली मूलबंध लावलेला असतो. त्यानंतर मग
उडियान बंद लावलेला असतो. सो इट एक्झर्ट्स ए प्रेशर ऑन दी मूलाधार चक्र. आणि इथे आपण जालंधर बंद लावलेला असतो. नाव दॅट प्राणशक्ती विच इज द एक्सेस प्राणशक्ती, it is accumulated with these three bandhas, okay, at the Muladhara chakra, and it exerts a pressure on that Muladhara chakra. Normally what is happening, if you don't do that and if you do the pranayam, you increase this and then just left it like that, then this excess of prana shakti will move either through ida or pingala. आणि ज्या एक्सेस प्राणशक्ती आहे त्याला डिरेक्शन व्यवस्थित मिळाली नाही, त्यामुळे ती जी प्राणशक्ती आहे ती वेगळ्या रीतीने उफाळून बाहेर येईल. मग तुमचा राग हे सगळंच्या सगळं वरच्या लेवलला जाईल. बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टेड प्रॉपरली. देर इज नो गायडन्स. अँड दॅट्स वाय इन हठ योग आफ्टर प्राणायाम व्हॉट दे डू, they ask to do the bandha and mudra. With bandha we are concentrating this prana shakti at one particular point. One particular point means it is at the Muladhara chakra. कारण उडियान बंद लावल्यानंतर that prana shakti has to go to this Muladhara chakra. And then it exerts a pressure on this Muladhara chakra and it tries to open the door of Sushumna Nadi, which is normally it is bandha, it is closed. And with this pressure कशामुळे येत आहे? त्रिबंधामुळे येत आहे प्रेशर. With that pressure the door of Sushumna Nadi opens, and when it opens with mudra you are directing that excess pranic energy to flow through this Sushumna Nadi, and that flow you are guiding that pranic energy which is excess there, you are guiding that pranic energy to flow through Sushumna Nadi through mudra. मुद्रा ज्या आपण करतो त्या मुद्रा त्याच्यासाठी असतात. मुद्रांचा खूप अर्थच लोकांना कळलेला नाहीये. मुद्रा, आणि म्हणून हठयोगामध्ये तुम्ही बघाल तर आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा आणि मग नादानुसंधान असे 4 भाग आहेत. So with asana you are actually what you are doing as per hatha yogic practices. With asanas you are removing all the gross impurities in the nadis. आता तुम्ही म्हणाल की तुम्ही स्नायूवर काम करताय, आता तर म्हणाल तुम्ही स्नायूवर काम करता, मग त्या प्राणमय कोशातल्या नाड्यांवर कसे काय शुद्धी होते किंवा त्यातले कसे काय होतात? So let me tell you that this is the subtle manifestation, whereas the muscles are the gross manifestation of these subtle nadis. And when you are actually making these muscles isotonic, you are in fact removing these subtle impurities which are there in the pranamaya kosha, in the nadis of pranamaya kosha. And what are these the impurities in pranamaya kosha? It is the anger, jealousy, all these are the impurities which will obstruct the flow of prana shakti in the nadis. तुम्ही खूप रागावलेले असाल, हे असाल, तर ती प्राणशक्ती सगळीकडे नीट वाहत नाही. These are the impurities in the nadis. But when you are doing pranayam, when you are doing asanas with mental relaxation and physical relaxation, prayatna shaithilya, ananta samapatti, at that time you are in fact removing these subtle impurities in the nadis which are there in pranimaya kosha and in which the prana shakti is flowing. Now nadis are the subtle manifestation of muscle, or muscles are the gross manifestation of nadis. Let us understand this point. Hatha yogic practices are absolutely important, and that's why Patanjali Muni has not neglected hatha yogic practices. And so
in that case, what happens when you are removing with this mudras, you are directing that excess pranic energy to move towards the Sushumna Nadi, and it starts rising into the Sushumna Nadi. The moment this Prana Shakti moves upward in the Sushumna Nadi, then there are certain anahata nadas which are there, which now you can listen very clearly with your Shanmukhi Mudra and everything. And when it happens, then the next practice is the Nadanusandhan. Now you have to do the Nadanusandhan, means now you try to listen these in anahata nadas which are there very much within your body. You start listening that. And those anahata nadas are having so soothing effect on your mind that your mind automatically get merged into that. And that is the na-mana avastha. So that is the whole practice. And then this Nadanusandhan is the meditative practice. And when that Sushumna Nadi rises and pierces one by one the chakras, then these nadas will change. Every nada or couple of nadas, they represent the chakra. स्वादिष्ठान चक्राच्या वेळेला काय नाद होतील, ह्याच्या वेळेला मणिपूर चक्राला काय नाद होतील, अनाहत चक्राला काय नाद होतील. All these things. And what is Nadanusandhan? Once you start listening, just concentrate on one nada. Okay, त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करा. हळूहळू your mind will get merged into that, and immediately you will find that the another nada you start listening, just concentrate on that next nada. Like that, you get yourself merged into those nadas, and slowly your the pranic energy or the kundalini shakti, what we call it, because the pranic energy which moves through Sushumna Nadi, it is called as kundalini shakti. When it pierces through one by one nadas, you have to merge into that. And like that, when it reaches to the anahata nada, then your mind becomes totally calm and quiet. Because anahata nada represents the mind. Whereas the Muladhara chakra, Swadhisthana chakra and Manipur chakra, it represents the physical body. So, till Manipur chakra, you are still bound with your physical body. ज्याला आपण देहाभिमान म्हणतो. It is still there. When it reaches to the anahata nada, now तो देहाभिमान नाहीसा होतो. And your mind becomes very calm and quiet. And when that mind becomes calm and quiet, now you have to just observe what is happening after that. Then it will rise to Vishuddhi, then Vishuddhi to Ajna Chakra. The main thing, when it reaches to Ajna Chakra, till that time, because Ajna Chakra represents the cosmic knowledge. So there you will understand that this Purusha and Prakriti are totally different. And your existence is nothing but the Purusha, and the Prakriti Jada, that highest discriminative knowledge, it will be bestowed on you, and then you will just surrender to that knowledge. Then automatically that Sushumna, this Prana Shakti will move from Ajna Chakra to Sahasrara Chakra. That is the union of Shiva and Shakti. There you will realize that Purusha principle or the Shiva Tattva. So this is actually the procedure, Hatha Yogic procedure. And so pranayam in Hatha Yoga has different meaning and different objective, different goal. Whereas the Patanjali Muni's pranayam is to just calm down the mind. And with pranayam, definitely your mind becomes calmed down, and then he is talking about the dhyana.
meditation. So he is now concentrating from Anahata Chakra to the Sahasrara Chakra. So up to the Anahata Chakra, there is a Hatha Yogic practices. After that, it is the Raja Yogic practice. Let us understand this point very clearly. So Patanjali Muni is talking about the journey of Kundalini. He has not said anything about the journey of Kundalini or anything. He has his own technique of meditation. Totally different technique of meditation. So I am just connecting this or comparing this with the Hatha Yogic practices of Nadanusandhan. He has different technique, that is Dharana, Dhyan, Samadhi. Whereas Hatha Yogic practices has got Nadanusandhan. But the effect of both the things are same. There is no absolutely different experiences. The experiences are same, the technique is different. So any question on this? Otherwise, we'll move to other aphorism, because that is also very important. Hatha Yogic practices चा उद्देश वेगळा आहे आणि पतंजल योगसूत्राचा उद्देश वेगळा आहे. पतंजलीनी फक्त अनाहत चक्रापासूनचाच उद्देश मांडलेला आहे. बाकी सगळं त्यांनी गृहीत धरलेलं आहे की लोक करतीलच. कळलं की नाही? आणि म्हणून त्याला टेक्निक जे दिलेलं आहे त्यांनी, की मन शांत झालं की समजून जायचं की तुमची कुंडलिनी ही अनाहत चक्रापर्यंत, आपल्या ह्याच्या अनाहत चक्रापर्यंत आलेली आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं, तर ते पतंजली मुनींनी आपल्याला धारणा ध्यान समाधीमध्ये सांगितलेलं आहे. परत धारणेमध्ये सुद्धा त्यांनी बॉडीलीच चांगली दिलं आहे. कारण पहिले वितर्क विचार इट इज विथ युअर चित्त ओनली, ते आपण नंतर बघूया. हाऊ इट इज दॅट धारणा ध्यान समाधी आणि वितर्क विचार आनंद अस्मिता, हे हाऊ इट इज कनेक्टेड, दॅट वी कॅन सी आफ्टरवर्ड्स. जेव्हा आपण तृतीय पादाचा विचार करू त्यावेळेला आपण सगळं करूया. सर, उड्डाण बंद आपण बैठक अवस्थेमध्येच करायला हवा का जास्ती? म्हणजे कारण आपण बैठक अवस्थेत म्हणजे जर का तुम्ही प्राणायाम करत असाल आणि बसलेल्या स्थितीत असाल तर तुम्ही उड्डाण बंद लावू शकता. पण नॉर्मल प्रॅक्टिस जी करायची असते ती आपण साधारणपणे स्टँडिंग पोस्चर मध्ये करतो. पण त्याचा उपयोग तुम्ही एकदा का तुमचे स्नायू पक्के हे झाले ना, शिथिल झाले, की बसून सुद्धा तुम्हाला अतिशय सुंदर उड्डाण बंद करता येतं. अतिशय छान करता येतं उड्डाण बंद. त्याने इफेक्टिव्ह जास्त होतो माझ्या मते बसल्यानंतर. हो हो, तिथे सुद्धा मी जसं सांगतो, उभ्याने तुम्ही करता तेव्हा जे दोन हात आहेत ते मांड्यांवर जेवढे तुम्ही रोवाल तेवढे तुम्हाला पोटाचे स्नायू आत घ्यायला मदत होईल. इथेही तसंच आहे. तुम्ही जर का गुडघ्यांवर दाबून धरले तुमचे हात ना, तर तुमचे पोटाचे स्नायू आत घ्यायला तुम्हाला खूप सोपं पडतं. बरोबर. त्यामुळे तिथे तेवढाच इफेक्टिव्ह आहे ते. जाऊया पुढे. आता इथे फक्त अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची असते की विच्छेद इन रेग्युलर अँड रिदमिक प्रोसेस, एनी ऑल्टरेशन इज विच्छेद. परंतु याच्यामध्ये एक शंका नक्की अशी येते की समजा मला काही रोग झालेला असेल, आजार असेल, तर माझा श्वास ऑल्टर्ड होतो, बरोबर आहे की नाही? मग तो प्राणायाम धरायचा का? तर तो प्राणायाम अजिबात धरायचा नाही. कळलं की नाही? त्याचं कारण असं आहे की पुढच्या सूत्रामध्ये त्यांनी प्राणायामाच्या व्याख्येमध्ये दीर्घ सूक्ष्म असा शब्द प्रयोग केलेला आहे. ते दीर्घ आणि सूक्ष्म असेल तरच, म्हणजे उदाहरणार्थ कोणाला समजा अस्थमा झालेला असेल, कफ झालेला असेल, किंवा गाताना तुम्ही श्वास हे केलेला असतो, कळलं की नाही? किंवा आपण ह्याच्यावर चढून जातो, डोंगरावर चढून जातो, तर आपल्याला श्वास वाढतो. मग श्वास वाढला म्हणजे गतिविच्छेद झालाच की. परंतु म्हणून पहिल्या सूत्रात त्यांनी प्राणायाम हा शब्द टाकलाय. प्राणस्य आयामः, आयाम म्हणजे इलॉंगेशन. आणि दुसऱ्या सूत्रात त्यांनी दीर्घ सूक्ष्म,
दॅट इज ऑल्सो अगेन ए इलॉंगेशन ओनली. कारण दीर्घ आणि सूक्ष्म दे गो हँड इन हँड. आणि म्हणून आजारपणात किंवा व्यायाम करताना किंवा डोंगर चढताना किंवा तुम्हाला अस्थमा असेल किंवा कफ असेल काही असेल, कळलं की नाही, याच्यात जो गतिविच्छेद आहे तो गतिविच्छेद प्राणायाम म्हणून होत नाही. कारण इट इज नॉट दी आयाम, दॅट इज नंबर 1. अँड सेकंडली इट इज नॉट दीर्घ अँड सूक्ष्म. हे दोन्ही शब्दप्रयोग खूप महत्वाचे आहेत. पतंजली योग्य रीतीने टाकलेले आहेत ते शब्द. म्हणजे नियंत्रितच. नियंत्रितच ऑफकोर्स. नाही, दीर्घ आणि सूक्ष्म म्हणजे नियंत्रित तर आहेच, प्लस इट शुड बी व्हेरी सटल. सटल याचा अर्थ तुम्हाला कळलंही नाही पाहिजे की ते किती सटल आहे. ते त्याच्यात दिलेलं आहे त्यांनी. काल संख्याभी, देश काल संख्याभी, हे जेव्हा आपण पुढच्या ह्याचा देऊ, आता 5 मिनिटं राहिली, कारण हे खूप महत्वाचं सूत्र आहे. बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ती देशकाल संख्याभी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म. त्यामुळे देश आणि काल दे आर इनव्हर्सली प्रपोर्शनल, अँड दीर्घ अँड सूक्ष्म दे गो हँड इन हँड. त्याचा उहापोह आपण पुढच्या लेक्चरला करू, कारण आता 5 मिनिटं राहिलेत, नको त्याच्यात जायला आपल्याला. तर पण प्राणायाम जर आपण नीट केलं नाही तर त्याचे तोटे पण खूप होतात ना. प्रचंड. अगदी पहिलीच तोटा म्हणजे तुम्ही जर त्रिबंध नाही लावलं आणि कुंभक करत बसलात तर यू विल गो मॅड ऍक्च्युअली. एक तर तुम्हाला डायरिया वगैरे असे रोग होऊ शकतात, किंवा इथे जर का त्याचा फटका बसला कुंभकाच्या वेळेला, आणि काही लोक असं नाक बीक दाबून धरतात, ते तर अजून इथे त्याचं प्रेशर येतं आणि यू बिकम न्यूरोटिक. Otherwise, if you don't apply this उडियान बंद, it becomes bulge stomach. सर, कुंभक करताना नाक दाबायचं असतं का नसतं? काय ते? कुंभक करताना नाक दाबून ठेवायचं असतं की नाही? नाही, अजिबात नाही. नाक दाबून ठेवायचंच नसतं. तर ते जे युट्यूबवर वगैरे बघू तसंच शिकवतात ना. काय नाक दाबून? म्हणजे आता जरी आपण जालंधर बंद लावला तरी पण वरून नाक बंद करायची काहीच गरज नाही, पण तसं शिकवलं जातं. नाक बंद कशाला? तुम्ही कुंभक असतं की नाही, हे तुमच्या संयम शक्तीवर अवलंबून आहे. त्याला नाक दाबायची काय गरज आहे? तुमची संयम नाही, जालंधर बंद आपण जेव्हा लावतो त्यावेळेला श्वास प्रश्वास टोटली बंदच होतो विशुद्धीच्या. इथे आपण लॉकच, दीज आर ऑल 3 लॉक्स. लॉक म्हणजेच बंद आहे. नाही, पण बऱ्याच ठिकाणी असं शिकवलं जातं ना, म्हणून तो मनात पण प्रश्न येतो की परत का आपण तो बंद करायचा नाही. म्हणूनच अतिशय योग्य शिक्षकाच्या अंडर हे करावं. कुठेतरी ह्याच्यात वाचलाय पुस्तकात किंवा तुम्हाला टीव्हीवर दाखवतायत असं करू नये. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, आपल्या शरीरावर त्याचा काय परिणाम होतो? आपलं शरीर आपल्याशी बोलतं, तेवढं सटल आपण व्हायला पाहिजे. आपलं शरीर आपल्याशी बोलतं, नक्की बोलतं. आणि अरे हे बरोबर नाही, माझ्या यायला होतंय की समजा कदाचित अनुलोम विलोम जेव्हा करतात त्यावेळेला कदाचित ते नाक बंद करायचं वगैरे ते हे असेल त्यांना. ते कुंभकाच्या वेळेला आपली अंगुली मुद्रा असते ना, अंगुली मुद्रा कळलं की नाही, त्यावेळेला ते त्यांचं असेल कदाचित. बंद करतो इथे, बरोबर, त्यावेळेला करतो, पण त्याची गरज काहीच नाही आणि नाही करायची. अनुलोम विलोमच्या वेळेला अगदी बरोबर आहे, पण दीर्घ श्वसन करताना काही गरज नाहीये तुम्हाला. आणि श्वास प्रश्वासावर जर आपलं पूर्ण नियंत्रण असेल तर अनुलोम विलोम करताना सुद्धा गरज लागत नाही. कशाला आपण तेवढा कंट्रोल करतो. मी मानसिक तुमचं घेतो बघा. मानसिक, येस, अगदी परफेक्ट. नाऊ जस्ट गिव्ह ऑर्डर टू युअर राईट नॉस्ट्रिल, ब्रीथ थ्रू राईट नॉस्ट्रिल, आणि बरोबर ते राईट नॉस्ट्रिलनीच श्वास जात असतो, लेफ्टनी जात नाही. तुम्हाला काही अंगुली मुद्रा करायची गरज नाही, काही नाही. लेफ्ट जातो आणि राईटनीच जातो, आपल्या मनावर आहे. म्हणून म्हटलं की शरीर, प्राण आणि मन हे सटलर सटलेस्ट असं आहे ते. आणि जे जास्त सटल ते जास्त शक्तिवान. त्याचं ऐकलं पाहिजे खालच्यांनी, आणि ते ऐकतं. आपण आता मी प्रत्येक वेळेला ध्यानाच्या वेळेला सुद्धा आपण घेतो ना, नाही का? बरोबर, ठीक आहे.
होय. काही कोणाला शंका आहेत नाही तर आपण थांबूया, 2च मिनिटं राहिली आहेत. शांतीपाठ घेऊ आणि थांबूया आपण. ठीक आहे. स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, डोळे मिटून घ्या. Experience this silence. This silence has come because of the concentration of your mind. 1.5 तास तुम्ही अतिशय कॉन्सन्ट्रेटेड माइंडनी ऐकत होतात आणि मी सांगत होतो. Now to enhance this silence, let us chant one Omkar in middle pitch with prolonged makar. For that, exhale out totally. Inhale deeply. Om. Join both the hands in Namaskar Mudra. Shanti Path all together. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Hastamarda. Netrasparsha. Slowly open your eyes. Hari Om. हरि ओम सर, थँक्यू. पुढच्या बुधवारी आपण भेटूया परत. हरि ओम, थँक्यू सर.